Hello dear students, welcome to online CET class for NEET and Karnataka CET. In this video, I am going to explain about NCERT review on the plant physiology topic, the plant growth and development. And this video is very important because I am going to explain about phytohormones. And in the Karnataka CET as well as in the NEET examination, most of the questions appeared in previous papers from the study or part of the phytohormones. So let us move to the details of the phytohormones. The phytohormones are also called plant growth regulators. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವುದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫೈಟೋ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ these phytohormones are regulating growth and development. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋ ಅಂಥ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ phytohormones. Before that, plant growth regulators are chemical molecules secreted by the plant affecting the physiological attributes of a plant. ಏನಂದ್ರೆ whether the hormone is produced in the body of an animal including man and the hormone produced in the body of a plant, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್. ಬಾಡಿ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್, ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. How many types of growth regulators are present or produced in the plant body? Remember, the 5 types of growth regulators are produced. One is auxin, another is gibberellic acid, one more is cytokinin, another is ethylene, and one more is abscisic acid. These are 5 main types of phytohormones. Auxins, gibberellins ಅಥವಾ gibberellic acid, then cytokinin, ethylene and abscisic acid. ಈ 5 ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. The plant growth regulators are small, simple molecules of diverse chemical composition. ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಅಂತರ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದರೊಳಗಿರೋ ಅಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೇ ಬಿ indole compounds, for example indole 3-acetic acid, in short IAA. This you need to remember compulsorily. Indole 3-acetic acid. Adenine derivatives
N6 ಪರ್ಫ್ಯೂರಿಲ್ ಅಮೈನೋಪ್ಯೂರಿನ್ ಕೈನೆಟಿನ್. ಸೊ ಕೈನೆಟಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಅದು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ derivatives of carotenoids abscisic acid. Here it is mentioned abscisic acid ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, they are the derivatives of carotenoids. Then terpenes, gibberellic acid and GA2, it is also gibberellin only. Gaseous phytohormone ethylene C2H4. So phytohormones in generally athwa the chemical composition of the phytohormones contains indole 3 acetic acid, N6 perfluoryl aminopurine kinetin. It may be derivative of carotenoid. It is made up of terpene on and the gaseous phytohormone is ethylene. So these are the chemical composition found in the phytohormones. The 5 phytohormones ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದರದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಯಾವ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ phytohormones. So moving to the types or classification of growth regulators based on their nature. ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನನ್ನು 2 ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಮೋಟರ್, ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವುದು ತಡೀತದ, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್, the plant growth promoters are auxin is a promoter, gibberellins are promoter, and cytokinin is also promoter. What are the growth promoters? These are the phytohormones which help in ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೆಲ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಫ್ಲವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಫ್ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೀಡ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಟೋಟಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. 5 ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳವ. ಆ 5 ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ ಒಳಗೆ 3 ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಕ್ಸಿನ್, ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್. ಮತ್ತು ಇದರೊಳಗೆ ಇಥಿಲೀನ್ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಎರಡೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಇಥಿಲೀನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಥಿಲೀನು ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಇಥಿಲೀನು ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಥಿಲೀನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಹಿಬಿಟೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥಿಲೀನ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ terms to remember. Now moving to very important bit again, discovery of plant growth regulators. ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್
discovery of plant growth regulators. So the plant growth regulators discovery ತಗೊಂಡ್ರೆ auxin was isolated by F.W. Wendt from the tips of oat seedlings. ಓಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಭಾಳನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? F.W. Wendt. ದೆನ್ ದ ಬೇಕೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ foolish seedling disease. This is the disease of rice seedlings was caused by a fungal pathogen called Gibberella fusicorae. ಒಬ್ಬ ಜಪನೀಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಥರ ಯಾಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದದ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ. ಸೊ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಬೇಕೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಲಿಶ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಫಂಗಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ. ಆ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ ಅನ್ನೋ ಫಂಗೈಯಿಂದನೇ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಟು Kurosawa. Kurosawa reported the appearance of symptoms of the disease in uninfected rice seedlings when treated with sterile filtrate of the fungus, and the active substance was later identified as gibberellic acid. So auxin discovery F.W. Wendt, gibberellins discovery Kurosawa. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಫಂಗೈಯಿಂದ ಮೊದಲು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್. ದೆನ್ ಸ್ಕೂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್, ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ದ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೈನೆಟಿನ್. ಕೈನೆಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸ್ಕೂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ 1960s 3 different kinds of inhibitors purified, like inhibitor B, abscission 2 and dormin. Later all the 3 proved to be chemically identical and named as abscisic acid. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವು ಮೂರು ಕೆಮಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು? ಅಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ first phytohormone, and it is auxin. Credit of discovering auxins actually goes to F.W. Wendt. Then the term auxin applies to naturally occurring synthetic compounds, especially indole 3-acetic acid and indole butyric acid. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಇಂಡಾಲ್ 3-ಅಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ IAA, ಇನ್ನೊಂದು IBA ಇಂಡಾಲ್ ಬ್ಯೂಟರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. IAA is the principal naturally occurring auxin of all the higher plants and fungi. ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ಇವಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್, ಬಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಕ್ಸಿನನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು W. Wendt. Then isolation, here it is mentioned, the credit of discovering auxins goes to, of course, Charles Darwin. The auxins were isolated from the tips of coleoptile of the oat seedling by
FW and it is indole acetic acid and indole butyric acid. ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್? ಇಂಡಾಲ್ 3-acetic acid and indole butyric acid. Who discovered the auxins? ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ದ ಕೆನೇರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಕೆನೇರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ದ ಕಡೆಗೇನೆ ವಾಲ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಬಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿತ್ತು. ಏನು ರೀಸನ್ನು, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? FW ವೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಓಟ್ seedlings and auxins are naturally made up of indole acetic acid and indole butyric acid, and here is the chemical structure of indole acetic acid which is naturally occurring auxin. ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಗಳು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ CET ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ IAA ಆ್ಯಂಡ್ IBA. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ occurring auxins. Naturally occurring auxins in the plant body are IAA indole acetic acid and IBA indole butyric acid. Credit of discovering of auxins goes to Charles Darwin. Isolation of auxins goes to FW Went. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಕೆನೇರಿ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ FW ವೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಕೋಲಿಯೋಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಓಟ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಸಿನ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ರೂಟನಿಂಗ್ ಇನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಕಟಿಂಗ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಸ್ಟೆಮ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ formation of roots. That is why auxins are used in tissue culture. In tissue culture, for the production of root, the auxins are used because auxin helps in the formation of root. Therefore, auxin is used in tissue culture. Auxin ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಏನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ರೂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟದ್ದು ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಪೀಸ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಟಿಪ್ಪಿಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಪೀಸ್ there we can see the formation of root. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಂದ ರೂಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನದ್ರಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿನ್ನಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೈಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಮ್ ಒಳಗೆ
ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಝೈಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್, ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಟ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೀವ್ಸು ಮತ್ತು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಉದುರಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಯಾವುದು ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಆಬ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್. ಅರ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಸಿನ್. ದೆನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇಫೆಕ್ಟು. ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸು ಬೀಳಾರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಲೀವ್ಸು, ಮ್ಯಾಚೂರ್ ಆದಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಗಿಡದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬೀಳೋ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಬ್ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಬ್ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, this is the leaf attached to the stem. No problem, let us go for one more diagram so for the better understanding. ಈಗಿದು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅದಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವ? ಲೀವ್ಸು ಬೆಳಿತಾವ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಲೀಫ್. ಇನ್ನೂ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, under the development process, and let us consider this is the old leaf. At the junction of old leaf and nodal region ಮತ್ತೆ old leaf ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, at this point formation of a dead layer occurs. ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಲೇಯರಿಗೆ ಎಬ್ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಬ್ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ದ ಓಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್, ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಯಾವುದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆಬ್ಸಿನ್. ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್: ಯಂಗ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. Fall off of young leaves and fruits is prevented by auxin. At the same time, the fall off of old fruits and old leaves is promoted by auxin. Then, it causes the phenomenon of apical dominance because auxins are more produced at the tips of plant parts. And apical dominance is a phenomenon whereby growing apical bud inhibits the growth of lateral bud. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, if we consider a plant body, the auxin concentration is more at the tip region. Let us assume this is a plant body and here it is stem tip, these are the leaves and here are the lateral buds. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟದ ಟಿಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿನ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಗಾರ್ಡನ್ ಒಳಗೆ ಗಾರ್ಡನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ಲಾಂಟದ ಮ್ಯಾಲಿನ ಟಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಗಿಡದ ತುದಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಭಾಗದ್ದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಟಿಪ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬುಷಿ. ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಬುಷ್ ಥರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಪಿಕಲ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ it is a phenomenon whereby growing of apical bud inhibits the growth of lateral bud. ಈ ಸೈಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಡಿಂದ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬಟ್ ಟಿಪ್ ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ
It inhibits the growth of lateral bud. This is called apical dominance. ಅಂದರೆ ಗಿಡ ಬರೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಬೆಳ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದ, ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಟಿಪ್ ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಕ್ಸಿನನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಡ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಕ್ಸಿನ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್, NAA expansion, naphthalene acetic acid and 2,4-D. 2,4-D is expanded as 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Both of them are the synthetic auxins. 4 names you need to remember for the purpose of multiple choice questions. Naturally occurring auxins are, one is indole acetic acid and another is indole butyric acid. Indole 3-acetic acid and indole butyric acid, both of them are naturally occurring auxin. Naphthalene acetic acid, NAA, 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid are the synthetic auxins. What are the positive effects of auxin? It helps in plant cell growth. It is responsible for the formation of roots from the stem cutting. It controls the division of vascular cambium and xylem differentiation, promote the flowering, prevents the drop of young leaf and young fruit, promotes the falling of old leaves and old fruits, and responsible for apical dominance. So these are the effects of auxin and naturally occurring auxin along with the synthetic auxins. ಈ 4 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್. ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಆರ್ discovered. Gibberellins were discovered by E. Kurosawa, and gibberellins are naturally present in a fungi called Gibberella fusicorii. It is responsible for bacon or foolish rice disease, foolish rice seedlings disease, which was first reported by Japanese farmer. ಸೊ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಕುರೋಸಾವಾ. ಈ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಿದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಫಂಗೈ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ. ಈ ಫಂಗಸ್ಸು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ rice plants show a disease called Bacon disease, also known as foolish rice seedling disease. Then moving to the next one, ಏನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? In this disease, rice seedlings appear to grow taller than natural plants and become slender and pale green. After several experiments, it was found that this condition was caused by the infection from certain fungus called Gibberella fusicorii. The active substance was isolated and identified as gibberellic acid. So let me explain the entire paragraph. ಒಬ್ಬ ಜಪನೀಸ್ ಫಾರ್ಮರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇನ್ ದ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊಲದೊಳಗೆ, ಸಮ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಮಚ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಡೀ ಹೊಲದೊಳಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲವೂ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೇ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದ ಗ್ರೋತ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ಮಚ್ ಟಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳಷ್ಟು
ಅಷ್ಟು ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್, ಅಂದರೆ ತೆಳ್ಳಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪೇಲ್ ಗ್ರೀನ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಆ ಎತ್ತರಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಂಥ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಅದ? ವೈ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ rice plants and some rice plants which have grown much taller? When experiments were conducted, it is finally confirmed that the rice plant infected from Gibberella fusicori only they have grown to a taller height, and it is responsible for slender condition of the plant and pale green color. ಆ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಯಾವ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಆ ಥರ ಎತ್ತರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಅದರದ್ದು ಕಲರು ಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಗಿಬ್ಬರೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯೂಸಿಕೋರೈ. ಲೇಟರ್ ಆ ಫಂಗಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ known as gibberellic acid. Therefore, gibberellic acid is obtained from Gibberella fusicori. What is that Gibberella fusicori? Gibberella fusicori, it is a fungus. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತದೆ? ಫುಲ್ಲಿಶ್ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ವೈ ದ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ the rice seedlings infected from Gibberella fusicori have shown much taller height compared to other normal rice plants. ಹುಚ್ಚರ್ಗತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲಿಶ್ ರೈಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್. ದೆನ್ there are more than 1,000 different types of gibberellin. 100 different types of gibberellin. They are denoted as GA1 gibberellic acid 1, GA2 gibberellic acid 2, GA3 gibberellic acid 3 and so on. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ 1 2 3 4 like that the names are given. Gibberellic acid 3, GA3 was the one of the first gibberellins to be discovered and most extensively studied. Again, this point you need to remember. ಎಲ್ಲ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ GA3 and it is most extensively studied. ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೂ GA3 ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೂ ಕೂಡ GA3 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ GA3, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ gibberellic acid. The first gibberellin discovered is GA3 and it is most extensively studied. Then moving to the effects of gibberellins, again many things you need to remember. All gibberellins are acidic in nature. Gibberellic acid ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So property is acidic property. They have the ability to cause increase in the length of stem axis so that used to increase the length of grape stalks. ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾರ ಸ್ಟೆಮ್ಮನ್ನು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಮದ ಹೈಟನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ದ ಗ್ರೇಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಕಾಸ್ fruits like apple to elongate and improve the shape. ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ರೂಟದ ಶೇಪನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೂಡ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅವ. ಇಟ್ ಡಿಲೇಸ್ ದ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್. ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಹಾಳಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಳಾದಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಸೆನೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಳಾಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ used and it can be kept in the market for the selling purpose. It delays the senescence. Then it helps in inducing seed germination by breaking the seed dormancy and initiating the synthesis of hydrolases enzymes for the digesting reserve food. Another very important contribution of gibberellin. ಸೀಡ್ಸು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೀಡ್ ಡಾರ್ಮನ್ಸಿ, ಟೆಂಪ್ರವರಿ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸಸ್. Hydrolases are the enzymes which help in the digestion of reserve food material present in the seed. Seeds ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೀಡಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಎಂಝೈಮು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೇಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್. It breaks the seed dormancy, it induces the seed germination, it initiates the synthesis of hydrolase enzyme necessary for digestion of the reserve food present in the seed. Then GA3 is used to speed up the malting process in brewing industry. Beverage industry ಒಳಗೆ ಈ ಬ್ರಿವರೇಜಸ್, ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಬಿವರೇಜಸ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? GA3 ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ದೆನ್ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ sugar content in sugarcane by increasing the length of internode. Another commercial application. ಶುಗರ್ಕೇನು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬು, ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗೆ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಬಾಲ್ಟಿಂಗ್, internode elongation in rosette plants like beet and cabbage, even in cauliflower also. ಈ ಬಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ KCET ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗಿಬ್ಬರಿಲಿನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ರೋಸೆಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸೆಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರೋಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ಸು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರೋಸೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಂಟರ್ನೋಡ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. This is one nodal region, this is another nodal region, one more and one more. All these are the nodal regions. ಈ ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಈ ಥರ ಲೀವ್ಸು ಗುಂಪಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೋತಾವ. ಎರಡು ನೋಡಲ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡರ ನಡುಬರ್ಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು,
if internode distance is elongated, this is one nodal region and this is another nodal region, and in between these two nodal regions here is the internode. ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡದ ಲೆಂಗ್ತನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ there will be no problem in the expansion or growth of the leaves. Much bigger vegetables can be cultivated with the help of internodal elongation. ಈ ಇಂಟರ್ನೋಡಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ the cabbage plant is treated with gibberellic acid. The process is called bolting. Elongation of the internodes in the rosette plants by treating with the gibberellins is called bolting, and this helps in the production of the bigger size of vegetables, especially in cauliflowers and cabbages. So this is the effect of the gibberellins. Then moving to the cytokinin. Cytokinins were discovered by Skoog and Miller. See, Ogzinsu, F.W. Wendt, and the discovery goes to, credit of discovery goes to Darwin. Then Kurosawa, gibberellins, Skoog and Miller, his co-worker, Miller, name of co-worker. The discovery of cytokinins, this credit goes to Skoog and Miller. ಎಲ್ಲಿ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Observed that from pith tissue of tobacco stem, the callus proliferated only if addition to the auxin, the nutrient medium was supplemented with one of the following extracts of the vascular tissues: yeast extract and coconut milk or DNA. ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಸ್ಕೂಗ್ ಅಂಡ್ ಕೋವರ್ಕರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ ಒಳಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ದ ಪಿತ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಟೆಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿತ್? ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್ದು ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಿತ್ ಈಸ್ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಪಿತ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ. ಆ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಸ್ಸಿಂದ ರೂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ ಕ್ಯಾಲಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿನ್. ಆಕ್ಸಿನ್ನಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಈ ಆಕ್ಸಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕ್ಯಾಲಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ರೇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. ಕ್ಯಾಲಸ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಸೆಲ್ಸು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಕೂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. It is promoted by active substance called kinetin. ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು, ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಕ್ಯಾರಿಯೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಮು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೊಕೊನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೈನೆಟಿನ್. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ cytokinin. Then kinetin is a modified form of adenine, and adenine is a purine. Adenine is a purine. It is present in both DNA and RNA. ಈ ಎಡೆನಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕೈನೆಟಿನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೈನ್ಡ್. ಅನದರ್ ಈಸ್ ಝಿಯಾಟಿನ್, obtained from corn kernels and coconut milk,
and both of them are example for naturally occurring cytokinin. ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಝಿಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿನ್. ಝಿಯಾಟಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿನ್. ಝಿಯಾಟಿನ್ ಈಸ್ obtained from corn kernel and coconut milk ಒಳಗೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ದೆನ್ natural cytokinins are synthesized in the regions where rapid cell division occur. For example, root apices ಅಂದರೆ root tip and developing shoot buds. Stem ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಂಥ shoot buds. Even in the young fruits also the cytokinin is observed. Benzyl aminopurine, short form is BAP, and diphenylurea